होता है। जमातें कितनी बनाते हैं? एक जमात बनाते हैं, कितने आदमियों की बनती? 7 साथी 10 साथी 7 कभी 10 इस तरह से। मोहल्ले में मकान कितने आपके? 365। ओहो, रोजाना गश्त करे तब जाके पूरा हो। नहीं, वो 4 हल्के है ना, हाँ तो नमाज से पहले पहले सब खत्म करते, एक हल्का पूरा होता है हाँ, तो हाँ 362 मल है। अच्छा 168 हाँ મકાન છે. 168 તો તમે 4 હલકા બનાવેલા છે, 168 હા. મકાન. 4 હલકા એમાં એક અઠવાડિયે એક હલકામાં ગશ્ત કરો. નહીં, તો એક હલકો પૂરો થાય ને એટલે બીજો શરૂ કરી દઈ, હા પછી નમાજનો ટાઈમ થાય ને એટલે પૂરો કરી દઈ, બરાબર. પછી જે બાકી હોય ને એ બરાબર. આવતા ગસમાં લઈ. તો એક આમ તમારે ત્યાં એક અઠવાડિયે એક હલકો પૂરો થઈને કેટલા હલકા બીજા થાય? અમારે 2 ગસ થાય ને એટલે આખી બસ્તી દેવાય છે. 2 ગસ્ટમાં પૂરું એટલે હા. 15 દિવસે ગશ્ત થાય છે, 18 અઠવાડિયે નથી થતો. એવું થયું ને? 2 ગસ્ટમાં પૂરી વસ્તી લેવાય તો પૂરી વસ્તીનો ગશ્ત 15 દિવસે થાય છે. અને બુઝુર્ગો એવું કે હર અઠવાડિયે પૂરી વસ્તીનો ગશ્ત કરવાનો. એના માટે શું કરવું પડે આપણે? ઇન્શાલ્લાહ જમાત વધારે. જમાત વધારવી પડે ને? એક જમાતની 2 કરવી પડે. 2 જમાતો કરવા માટે શું કરવું પડે? સાથીની મુલાકાત કરીને સાથી વધારશું. સવારથી લઈને સાંજ સુધી મહેનત કરવી પડે. ભાઈ એક માણસે પોતાના ઘેર લોકોને વલીમાની દાવત આપી, 1000 માણસોનું ખાવાનું બનાવ્યું. કેટલા માણસ? 1000 માણસ. આ 1000 માણસને ખવડાવવાનું, બર્તન લાવવાનું બધું કરવું તો પડે. હે કરવું પડે. તો એ માણસ કેટલા દિવસ પહેલાથી ફિકર કરે? બધી કેટલા દિવસ પહેલાથી ફિકર? અરે ફિકર કરે ના કરે. પછી 11 વાગે ખાવાનું ચાલુ કરવાનું છે, સવારે 9 વાગ્યા સુધી કોઈ માણસો ખવડાવનારા આયા નથી, તો એ માણસનો શું હાલ થવાનો? બોલો ને ભાઈ. એમ શાંતિથી ઘરમાં ખુરશી પર બેસીને 11 વાગે આવીને ઓટોમેટિક સિસ્ટમ ચાલશે ને બધા લોકો થાળો ભરાઈને આવશે, લુકમાં બનીને લોકોના મોંમાં જશે અને લોકો ખાઈ લે છે, એની મેં હજમ થઈ ગઈ છે, પૂરું થઈ જાય. એવું કરે એ માણસ ઘરમાં આવે કે ભાઈ 9 વાગ્યા હજુ સુધી કોઈ દેખાતા નથી, હજુ બિછાયું નથી. એ રીતે અમારા જિમ્મેદાર સાથીઓ જે છે ને, જિમ્મેદાર સાથીઓ એ ગશ્તના દિવસે જ આમ દેખાય કે આજે કંઈક છે, હરકતમાં હોય બધા સવારથી. આ મગરિબમાં ગશ્ત હોય, આ લોકો અસરમાં આવી જાય જિમ્મેદાર સાથીઓ કે આજે અમારો ગશ્ત છે, મોહલ્લાનો અમૂમી ગશ્ત है. हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हम लोग गश्त करते थे ना, गश्त तो गश्त के दिन सुबह से गश्त की फिक्र करते और कहते थे कि हम लोग रोजे रखते थे गश्त के दिन और रोजाना गुनाह से बचते थे, लेकिन गश्त के दिन तो और ज्यादा हम लोग गुनाहों से बचने की कोशिश करते थे कि गश्त अंबिया का अमल है और अंबिया मासूम होते थे. इतना बड़ा हमको काम करना है, तो बोले हम उन गलियों से, उन रास्तों से उस दिन गुजरने से परहेज करते थे जहां औरतें होती थी कि कहीं बदनजरी ना हो जाए. आज गश्त है हमारा, रास्ते बदल देते थे आने जाने के. जाना पड़ता आदमी को, जरूरत पड़ती, बोले रास्ते बदल देते थे कि आज गश्त का दिन है इसलिए इस रास्ते से यहाँ औरतें होती. इतना एहतमाम करते थे और रोते थे, मांगते थे अल्लाह से. फिर गश्त करते, फिर गश्त करने के बाद फिर मांगते थे अल्लाह से. तो एक एक गश्त जो है पूरी बस्ती मस्जिद में आ जाती थी. તો આપ એવું નક્કી કરો છો તમે કે આવતા વખતથી માણસો વધારીને 2 જમાતો બનાવીને હર અઠવાડિયે પૂરી વસ્તીનો ગશ્ત કરીશું? हाँ इंशाल्लाह. भाई सब तय करते हैं कि यही मस्जिद वाले करें, खाली सारे लोग तय करें. अच्छा कौन सी मस्जिद है जिनकी मस्जिद में 2-3 जमातें बनकर हर हफ्ते पूरे मोहल्ले का गश्त हो जाता है? ऐसी कोई मस्जिद है? 2 जमातें 3 जमातें बनाकर पूरे हर हफ्ते बस्ती का गश्त हो जाता? नहीं हो रहा है. अब तो तय कर ले तो इंशाल्लाह कर लेंगे इसको. लिख लो इसको, जो चीजें करनी है उसको लिख लो. 10 साथी हों, अगर कोई मसलिहत नहीं है तो 10 आदमियों की अमूमी गश्त की जमात बनाए. कोई मसलिहत है, गली बहुत तंग है, बाजार का मोहल्ला है जहां 10 आदमियों के एक साथ चलने से बहुत डिस्टर्ब होगा, तो साथी बनाने का वही तो पूरा भी मुज़ाकरा हुआ है भाई. यही तो मैंने बात की है, मैंने वही तो बात की इनको कि भाई एक बंदे ये 2 बनाने की कोशिश करें और उसके लिए क्या करें, गश्त वाले असर से आ जाए, असर से मगरिब मेहनत करें, अपने साथियों को याद दहानी करें, उनके पास जावे, हफ्ते भर जिनको हमने दावत दी है, गश्त के लिए तैयार किया है, उनको याद दहानी करके वसूल करने. भाई हाजी साहब આજે આપણો ગશ્તનો દિવસ છે, આપણે પરમ દિવસે મુલાકાત થઈ, તમે નક્કી કર્યું છે કે આપણે ગશ્ત કરીશું, અમે તમને લેવા જાય છે, આપણે ચાલો મગરિબ પછી ગશ્ત કરવાનું.
एक के बाद 2 के पास, 3 के पास, 4 के पास, एक खुद नहीं आया बच्चे को भेज दिया, कोई नहीं आया भाई को भेज, तो इस तरह अमला बनेगा। जब अमला बनेगा तो 2 जमातें बनेगी। इसलिए गश्त से पहले गश्त की मेहनत करनी, दूसरा गश्त है तो दूसरे गश्त से पहले दूसरी गश्त की मेहनत करनी। भाई बात समझ रहे हैं? ભાઈ આપણે દરજીના ત્યાં કાપડ આપવા માટે ગયા કે ભાઈ આનો મારો સલવાર કમીઝ તમે સીવી દીધું, કપડું 4 મીટર હતું, કેટલું હતું? દરજીએ માપ્યું ને કે તમારા માપ પ્રમાણે તો સીવી નાખો, હમણાં તો આવતા વખતે પૂરું કરીશ આપણે, એવું કરીશું કે હમણાં 4 મીટરનું બનાવી દો, હમણાં તો 4 મીટર, આવતા વખતે લાવીશું 5 મીટર, કે તે જ વખતે માણસ અચ્છા 4 મીટર આવી, લાવો ત્યારે લાવો, પાછળ જશે ત્યાં ભાઈ તમારે તો પૈસા બીજા 1 મિનિટ, ભાઈ હમણાં નથી, પૈસા બાકી રાખો, પણ 5 मीटर આપી દો, 1 मीटरના પૈસા હું પછી આપી દઈશ, यही करेगा या 4 मीटर का बना देगा? अरे बोलो ने भाई, तो કચ્છમાં 7 થી ઓછા પડતા હોય તો એનાથી ચલાવી લેવાનું કે માણસો વધારવાની કોશિશ કરવાની? અને માણસો વધારવા માટે આપણે કુરબાની આપવી પડે। आप लोग जरा तजर्बा करके देख लो, आधा घंटा पहले भी आओगे ना, आधा घंटा पहले, तो अल्लाह की दाद से उम्मीद है तुम्हारे 20 के 40 हो जाएंगे। हर अमल से पहले उस अमल की दावत दें, हर अमल से पहले उस अमल की दावत, नयों को पुरानों को, जितनों को। हफ्ते भर में हमारी 5 जमातों ने मेहनत करके सबको गश्त की दावत दी है। 5 जमातों ने हफ्ते में 50 मुलाकातें की, 25 आदमियों ने तो नियत की होगी कि हम गश्त में जुड़ेंगे, और 25 में से 10 भी आएंगे तो 18 के 28 हो जाएंगे, दूसरे हफ्ते और 2-4 बढ़ जाएंगे, और धीरे धीरे घटेगा नहीं अमला, फिर बढ़ते रहेंगे, 2-4 सही लेकिन बढ़ेंगे। फिर कमजोरी हुई, सुबह मशरे में बात आई, भाई आज काले આપણો ગશ્ત હતો માશાઅલ્લાહ, 18 साथी था, एक जमात बनी, अर्धा मोहल्ला में गश्तो है। फिर फिक्र में भाई जो असल तो अपना पूरा मोहल्ला में बुजुर्गो चाहे कि हर अठवाडिये पूरा मोहल्ला में गश्त। साथियों हमारा બધા નક્કી કરે આ વખતે તોબા ઇસ્તિગફાર કરી લે કે અલ્લાહ માફ કરી દે, પણ આવતા વખતથી નક્કી કે આ અઠવાડિયામાં એવી મહેનત કરવી છે આપણે કે આવતા અઠવાડિયે આપણા ગશ્તમાં આપણી પાસે 40 માણસો હોય ને આપણી 2 જમાતો બને, एक स्टेप ऊपर लाए। फिर अगले हफ्ते हुआ 18 के 25 हो गए, अब तब्दील 20 की। तो इस तरह तदरीजन धीरे 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 काम को बढ़ाने की रोजाना फिक्र हो, करोगे इंशाल्लाह। अच्छा दूसरे गश्त का क्या हाल है? कितने आदमी जाते हैं? 15 साथी जाते हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 15 से 20 जा रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमा। कितने जगह पर इस साल आपने गश्त करके उनको खड़ा किया? हमारा 1 जगह पर अभी गश्त है। इस साल आपने गश्त करके कितने इलाकों को खड़ा किया दूसरे गश्त के जरिए से? अभी तो हमारा 4-5 महीने से एक जगह पर ही है, एक ही जगह हो रहा है। हाँ 5 महीने से। हाँ क्या हुआ वहां पर 5 महीने में? पहले हम नहीं गए थे तो वहाँ नमाजी नहीं थे, और साथी भी नहीं जुड़ते थे। हाँ वो नमाज में भी आ गए, और पहले गश्त में कोई नहीं आता था। हाँ। हम खुद अपने आप गश्त कर लेते थे। वो लोग कर लेते, आप लोग कर लेते थे? हाँ रहबर खुद बना देते थे और कर लेते थे। अभी वो रहबर भी आ रहे हैं और साथ भी दे रहे हैं। માશાઅલ્લાહ, પણ 5 મહિના તો બહુ લાંબો ટાઈમ થઈ ગયો ભાઈ। તમે એવું નક્કી નથી કર્યું કે આપણે એમને 6 અઠવાડિયામાં 8 અઠવાડિયામાં ઉભા કરી દેવા છે? જો દુનિયાના જેટલા કામો આજકાલ ચાલે ને પ્રોજેક્ટ મોટા મોટા, એનો ટાઈમ લિમિટ નક્કી હોય। જે પ્રોજેક્ટનો ટાઈમ લિમિટ નક્કી ના હોય ને એ કામ વર્ષો સુધી પૂરું ના થાય। જે પ્રોજેક્ટ ભાઈ આ 1 વર્ષમાં કામ પૂરું કરવાનું, બલકે આજકાલ તો લોકો પેમેન્ટ માટે ડેટ નક્કી કે તમે આ તારીખે અમને ચાવી હાથમાં આપો તો તમને પેમેન્ટ મળશે, અને આ તારીખે ના હોય તો 5% તમારા પૈસા કપાઈ જશે। ટાઈમ પર કામ મળ્યું નથી તો એવા પ્રોજેક્ટમાં દુનિયામાં જુઓ ને, આખી દુનિયાનો નકશો બદલાઈ રહેલો છે। મોટો એટલા મોટા મોટા કામ થાય છે, અને લેબરોથી કામ કરાવવાનું હોય છે, મજદૂરોથી એક ફિક્ર એની હોય છે, અંદર અંદર ધૂન સવાર છે કે આપણે 2 મહિનામાં કામ પૂરું કરીને। ભાઈ શું છે? ઓ ભાઈ કઈ ખાસ છે? 2 મહિનામાં કામ પૂરું કરાવવાનું। આપણા બુઝુર્ગોએ કીધું કે ભાઈ 6 અઠવાડિયા 8 અઠવાડિયાની લિમિટ નક્કી કરે, ભાઈ આપણી મસ્જિદ જમાતને આ જગ્યા ગશ્ત માટે આપેલી છે, આપણે 2 મહિનામાં આ જગ્યાને ઊભી કરવાની છે। 2 મહિનામાં હવે પૂરી મસ્જિદ જમાતની કોશિશ કરે, ભાઈ આપણા 12-15 માણસો કેવી રીતે કરીશું કે આપણે ગશ્તનો દિવસ તો રવિવાર છે, અસરથી મગરીબ યા મગરીબથી ઈશા આપણે ગશ્તમાં જઈશું, પણ જગ્યાના હાલાત એવા છે કે ત્યાં કોઈ માણસ છે નહીં, એટલે આપણા 15 માંથી 2 માણસો નક્કી કરીએ કે જે 15 દિવસ સુધી 2.5 કલાક ત્યાં લગાડે। भाई बात समझ रहे? भाई बात समझ रहे? ये सिर्फ इनके लिए नहीं, सबके लिए, कि 2 माणसो આપણા 15 દિવસ સુધી 2.5 કલાક ત્યાં લગાડે।
15 દિવસ 2.5 કલાક લગાડીને ત્યાંના લોકોને મહેનત કરે, તૈયાર કરે, આમાદા કરે. ત્યાં જે છે ને મશવરો તાલીમનો નિઝામ ચાલુ કરાવે. 1 દિવસ ગયા, 2 દિવસ ગયા, 3 દિવસ ગયા, 4 દિવસ ગયા, 5મા દિવસે રવિવાર છે તો પૂરી મસ્જિદ જમાત એક સાથે જશે. પેલા લોકોએ 4 દિવસ મહેનત કરી છે ને, એ 4 દિવસની મહેનતમાં 1 માણસ, 2 માણસ, 3 માણસો રવિવારના દિવસે આપણને ત્યાંના મળી જશે. એ લોકો આવી જશે. હવે એમને સાથે લઈને આપણે ગશ કર્યો તો એમની હોસલા અફઝાઈ, માશાલ્લાહ જો તમે સાથ આપ્યો બહુ સારું કામ છે. મોહલ્લામાં કેટલી મુલાકાત, બધું જ તમારા હિસ્સામાં આવશે. અલ્લાહ તમને બહુ મોટો અજર આપશે, બહુ મોટો બદલો આપશે. હવે તમે જે છે ને રોજ તમારી મસ્જિદનો જે આપણે મશવરો નક્કી કર્યું છે ને, તમે 3 સાથી નક્કી કરો કે આપણે મશવરામાં બેસવું છે, એ લોકોને નક્કી કરો. અને આપણા 2 સાથી ત્યાં જતા રહે. પેલા 3 ને 2 બોલો ને ભાઈ, 5 થયા. એ 5 મળીને પાછા 6 દિવસ મહેનત કરશે અને એ લોકો મુલાકાતો કરશે. અને આવતા અઠવાડિયામાં નક્કી કરશે કે આ 2 જણ આપણા જે હતા એ પેલા 3 ભેગા મળીને નક્કી કરે કે આપણે આવતા અઠવાડિયે આ જગ્યાએથી 3 દિવસની જમાત બનાવીશું. અને આ લોકો રોજ 2.5 કલાક ત્યાં લગાડે ભેગા મળીને, પેલા 3 આ 2 અને મુલાકાતો કરે જમીન. એ લોકો આખું અઠવાડિયું મહેનત કરી, ગશમાં ગયા. રવિવારના દિવસે સોમવારની જમાત નક્કી કરી છે, રવિવારની, શનિવારની, જુમાની જે દિવસ હોય. હવે આખું અઠવાડિયું મહેનત કરીને ત્યાંની 3 દિવસની જમાત બનાવે. કોશિશ ઘણી જ થઈ ત્યાં, પણ ત્યાંની જમાત ના બની. 5 માણસો જ વસૂલ થયા. 2 આપણા હતા, 5 ત્યાંના હતા, 7 બીજા 3-4 લગાડ્યા. એમની એક જમાત રવાના કરી. એ લોકો 3 દિવસ લગાડે, પાછા ફિકરમેન્ટ થઈને આવશે ત્યાં. આ 2 સાથીઓ એમની સાથે મહેનતમાં લાગે. 15 દિવસ પૂરા થઈ ગયા છે. મશવરામાં વાત આવી, 15 દિવસ માટે 2ને નક્કી કરે, પણ હવે શું કરવાનું? પેલા 2 કહ્યા કે નહીં, કામ બહુ સારું થયેલું છે, તમે અમને જિમ્મેદારી આપો, અમે ઇન્શાલ્લાહ કામ કરીશું. બીજું અઠવાડિયું આપી દો. નહીં તો બીજા 2 સાથી બદલી દીધા. આ 2 સાથીઓ હવે જાય અને એ લોકોને કામ પર ઉભા. તો આ રીતે 1 અઠવાડિયું, 2 અઠવાડિયું, 3 અઠવાડિયા, 4 અઠવાડિયા, 5, 6, 7, બહુ થઈ ગયા તો 8 અઠવાડિયા, 2 મહિનામાં ત્યાં કામ ઉભું થઈ ગયું. વાત સમજમાં આવી ભાઈ? ભાઈ વાત સમજમાં આવે? અને એ જગ્યા એવી રીતે પહેલાથી 2-4 માણસો છે જ કામ પર લાગેલા છે, તો પછી રોજ જવાની જરૂર નહીં પડે. આ લોકો હર બીજા દિવસે, ત્રીજા દિવસે 2.5 કલાક ત્યાં આપી દેશે. પેલા લોકોને લઈને હરકતમાં લાવશે, તશ્કીલ ચાલુ રાખશે, તો ઇન્શાલ્લાહ એમની જમાત. હવે જે દિવસ એમની જમાત વસૂલ કરવાની છે, પાછી મસ્જિદાર જમાતમાં ભાઈ આપણે જ્યાં બીજો ગશ કરીએ છીએ ત્યાં આખું અઠવાડિયું મહેનત થઈ છે, 12-15 માણસો તૈયાર છે. કાલે ત્યાંની જમાત વસૂલ કરવાની છે તો આપણા સાથીઓને ત્યાં જવું પડશે. તો આ સાથીઓ પછી સવારે જલ્દી ત્યાં પહોંચી જાય. 7, 8, 10 માણસો ભેગા મળીને વસૂલી કરે, બધાને ભેગા કરે, रवानगी बात तफसील से रवाना. हमारे आवाज मस्जिद वालों ने इस तरह गश करके मेहनत करके 40 किलोमीटर जाकर उन्होंने उनको 3 दिन के लिए वसूल किया पहले इब्तिदा में. अब वो खुद अपनी जमातें वसूल करके रवाना कर रहे हैं 3 दिन, बल्कि चिल्ले की जमातें भी उन्होंने बनाई अपनी मस्जिदों में. जहां 3 दिन की जमात की वसूली के लिए शहर से जाकर उन पर मेहनत करते थे, उनकी जमात को वसूल करके रवाना करते थे, उन मस्जिदों में इतनी इस्तेदाद बन गई कि अब वो अपनी चिल्ले की जमातें बनाते हो गए. भाई बात समझ में आ रही है? भाई बात समझ में आ रही है? दूसरा गश्त ये बीजो गश्त એટલે ભાઈ આ જગ્યા મળી છે આપણને, 2 મહિના 6 મહિના ત્યાં કરવાના છે, આપણે કરીશું ધીરે ધીરે. ટાર્ગેટ બનાવે કે ભાઈ 2 મહિનામાં આ જગ્યાને આપણે ઊભી કરીને બીજા 2 મહિનામાં બીજી જગ્યા લેવાની, ત્રીજા 2 મહિનામાં ત્રીજી જગ્યા. વર્ષ દરમિયાનના 2 મહિના 6 વખત થાય તો 12 મહિનાનું વર્ષ પૂરું થાય. આપણે 12 મહિનામાં 6 જગ્યા ઊભી કરવાની છે. મસ્જિદ વાળા એનો ઈરાદો હદફ કરીને કામ કરે તો 6 ના થાય તો 5, 5 નહીં તો 4, 4 નહીં તો 3 થશે. આ વર્ષ धीरे धीरे मस्जिद में भी इस्तेदाद बनसे एक्टिव थे साथ. इसका नाम है दूसरा गश्त. भाई करोगे इंशाल्लाह. कोई मस्जिद ऐसी है जिन्होंने इस साल मेहनत करके इस तरह कोई 1 जगह 2 जगह 3 जगह नई जगह पर यानी अमल शुरू करवाए हो? है कोई जगह भाई? महुआ बोटाद जी तमे કર્યો? ત્યાંની જમાત બી ગઈ 3 દિવસની? હા તો બરાબર ત્યાંથી આવે છે. જો 1-2 ચીજો છે. એક તો એ છે કે આપણે એમને કોઈ તમે લોકો મહેનત કરો, તમારા સાથીઓને અમે લઈ જઈશું, તો એ લોકોની જમાત કોઈ દિવસ નહીં બને, સાથી આવતા રહેશે 1, 2, 3, 4. બીજું એ છે કે આપણા 2 સાથીઓ નક્કી કરે કે ભાઈ જુઓ સાજીદભાઈ, ઇબ્રાહીમભાઈ, તમે 2 જે છે ને તો ત્યાં જઈને મહેનત કરો, તમારે 2ને ત્યાંની જમાત બનાવવાની છે, અહીંની જમાતમાં એમનો નથી જોડવાનો. बात समझा તમે? આપણી જમાતમાં એમનો નથી લગાડવાનો. આપણા 2 સાથીઓ ત્યાં જાય અને ત્યાંની જમાત એ લોકો બનાવે ત્યાંથી.
એ લોકોને બી કહેવાય આપણા ગામની જમાત બનાવવાની છે આપણે, અમારા 2 સાથીઓ તમારો સાથ આપશે. ત્યાંથી એ લોકો જમાત બનાવે ને એ લોકો વસૂલ કરે. ભલે મુકમ્મલ ના બની 5 છે, 5 ને 2 7, બીજા 3 આપણા લગાડી દીધા, પણ જમાત કઈ નહીં. બોલો ને, क्या नहीं भाई, करोगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह. कौन से मस्जिद वाले कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम इस साल इस तरतीब पर दूसरा गश्त करके इंशाल्लाह अपने अतराफ के कुर्ब जवार की बस्तियां या जो इस किस्म के मोहल्ले उसको खड़ा करेंगे.